नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई 2024 मसियार ए अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो। कुंभ राशिर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष पई एही अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप रे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे ए भिडियो शेष रे जानिबा। तेणु आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटिकु जाहाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अक्टोबर मास आरंभ रे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइताए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु 11तम राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राशिधिपति हेउछंती शनि एवं शनिदेव आपणकर प्रथम भावरे अर्थात आपणकर लग्न भावरे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे राहु विराजमान अछंती। चतुर्थ भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। पंचम भावरे मंगल विराजमान अछंती। अष्टम भावरे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु। आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती शुक्र। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे। तो सांग माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनिदेव निज गृह रे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो सांग माने एठारे शनिदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिछि। शनि एठारे बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। मात्र 14 नवेम्बर पर्यंत शनि एठारे बक्री अवस्था रे अछंती। अर्थात संपूर्ण अक्टोबर मासरे शनि बक्री अवस्था रे रहिबे। तो एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य ठीक तो रहिबो। मात्र आपणकु सबु बेले डर लागी रहिबो कि मते किछि रोग होई जिवो कि मोर स्वास्थ्य खराब होई जिवो कि। मात्र आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे भल रहिबो कारण शनि तांकर निज गृह रे मजबूत स्थिति रे अछंती एवं शनि बक्री अवस्था रे जेहेतु अछंती तो आपणकु द्वादश भावर फल प्रदान करुछंती। सेथि पई आपण ओभर थिंकिंग करि पारंती, अधिक भाबी पारंती। तो शुक्र मध्य तांकर निज गृह रे विराजमान अछंती। बुध मध्य निजर स्वगृह रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर पंचम भावरे अछंती। तो एही मासरे आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। गैस भली समस्या मध्य आपणकर देखा देई पारे। सेथि पई आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु नचेत एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो 2024 रो एही अक्टोबर मासरे। तो सांग माने आपणक कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं निजर सुगृह रे विराजमान अछंती। एही मासरे शुक्रंकर स्थिति मध्य भल अछि। बुध मध्य भल स्थिति रे अछंती
ମାତ୍ର ବୁଧ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ଭଲ ତ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାସରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନମାନି ଚଳାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ରାଗିକି କିଛି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 50% ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ସୂଚାଇ ନଥାଏ। ତ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ
ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନିଜ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଜମି, ଗାଡ଼ି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଘର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ କମିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 20, 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଇଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ।